أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ۔ اچھا، کلاس کا ٹائم نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب سب کلاسز کا ٹائم سیم ہو گیا، یہی والی ٹائم یعنی وہ ایک ہی ٹائم رہے گا ابھی آج سے، کیونکہ یہ جو روم تھا اس میں پہلے کلاس ہوتی تھی اس وقت، تو اب وہ کلاس فنش ہو گئی ہے، ختم ہو گیا، ان کا کورس ختم ہو گیا، تبھی ہمارا یہ والی کلاس بھی ایسٹرن ٹائم 6 بجے ہی ہوگی، پاکستان کا 3 بجے اور انڈیا کا 3:30۔ ٹھیک ہے جی بہتر، تو یہ تو اچھی بات ہو گئی نا۔ اچھی بات جی۔ چلیں، یہ ایک کلاس ہماری ڈفرینٹ ٹائم پہ ہوتی تھی، اب یہ بھی سیم ٹائم پہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو ہم نے یہ سبق پڑھ لیا تھا، مجھے بتائیں یہ ہمارا لیسن جو تھا نہیں، یہ ہم نے آج شروع کرنا ہے جی ہاں بتائیں میم 9 پڑھنا تھا نا ہم نے، 9 پورا 9 لیسن ابھی 9 پڑھنا تھا۔ 9 اچھا ایک سیکنڈ 9 کا کچھ ایسا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ پورا ہی پڑھنا؟ پورا ہی پڑھنا ہے میم، شروع چلیں سے آ سٹارٹ کرنا ہے۔ چلیں آپ آ جائیں پڑھنے، افشین آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، لیسن 9، المدیر head، کم طالبۃ جدیدۃ فی فصلک یا شیخ، how many new students in your class؟ او شیخ، یا شیخ۔ المدرس teacher، فیہ عشرۃ طلاب جدد، teacher، in it 10 new students، there are 10 new students in it۔ ٹھیک ہے، المدیر من أين هم؟ how are مدیر where are you from؟ they from كلهم where are they from هم yeah ma'am they are they from where are they from؟ where are they from كلهم من بلد واحد، are all of they from same country one country؟ کلہم کا مطلب all of them all کلہم of them are ہاں all of them are all of them from one country؟ المدرس teacher no لا no هم في بلاد مختلفة they are from different countries۔ منهم 3 طلاب من الفلبين، 3 of them are from Philippines، و4 طلاب من اليابان، and 4 students from Japan، and والطالبان من الصين، and 2 students from China، والطالب واحد من ماليزيا، and 1 student from Malaysia۔ ٹھیک ہے آگے۔ المدیر فی فصلک طلاب من امریکہ، is there any student belongs to America؟ افی فصلی کا طلاب، کیا تمہاری کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹ امریکہ سے ہیں؟ طلاب نکرہ ہے نا، تو یعنی کچھ اسٹوڈنٹ، نکرہ ہے، نکرہ کی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ افی فصلی کا، کیا تمہاری کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹ امریکہ سے ہیں؟ نام المدرس نام فیہ 7 طلاب من امریکہ، yes in it there are 7 students from America۔ المدیر ہم جدد، مدیر جو ہیڈ ہے
Are they new? المدرس teacher. لا هم قدامي. No, they are old. المدير كم طالبا فيه أو رب مدير head. How many students in it from Europe. المدرس ٹھیک ہم teacher. سب فيه خمسة طلاب من إنجلترا وثمانية طلاب من ألمانيا. In it 5 students from England and 8 students from Germany وستة طلاب من فرنسا and 6 students from the France. What is ہولندا طلاب من هولندا and the 6 students from Holland. المدير شكرا يا شيخ. یہ 6 نہیں ہے، 6 یہ ہے، یہ 6 ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ لیں. 9 sorry 9 اسٹوڈنٹ، 6 ٹھیک ہے، اور 7 اس میں مکس اپ کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ. شکرن یا شیخ. المدیر شکرا یا شیخ. اب یہاں پہ مدیر اور ٹیچر کے درمیان ڈائلاگ ہو رہا تھا نا. جی جو مدیر تھے وہ کلاس کی انفارمیشن لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، کتنے کہاں سے ہیں. صحیح ہے. تو شیخ کون ہوتے ہیں؟ یہ مدیر، یہ ٹیچر ہوتا ہے، مدرس ہوتا ہے. اس کو ادب سے کیا کہتے ہیں؟ یا شیخو کہہ دیتے ہیں. چلے تمارین کرتے ہیں. اب تمارین میں بھی یا کا اقرا مکتب ہے. آپ آ جائیں پڑھ لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثلاثۃ طلاب 3 student. أربعة طلاب 4 student. خمسة طلاب 5 student. ستة طلاب 6 student. سبعة طلاب سبعة طلاب 7 student. ثمانية طلاب 8 student. ستة طلاب 9 student. عشرة طلاب 10 student. عشرتو تو نہیں ہے، عشرة sorry عشرة. سب پہ زبر ہے. عشرہ ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ، یہ آپ کا مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف ہے، ایسی شکل ہے نا. جی ہاں، یہ ساری گنتی 3 سے لے کے 10 تک جو ہے یہ مضاف الیہ کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. اب ادھر مذکر ہے تو ادھر مؤنث ہے. ادھر ایسا مذکر کیوں؟ ہے، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی ایسا کیوں انہوں نے رکھا ہے، مطلب اپوزٹ رکھا ہے. گنتی اسی طرح ہوتی ہے. اگر ادھر مذکر ہے تو ادھر مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ریزن کیا ہے؟ اگر ادھر مؤنث ہو تو یہاں پہ پھر ثلاثو ہو جائے گا. تو ریزن کیا ہے اس کی؟ ریزن ان کی زبان ہے، وہ جانے. ریزن کوئی نہیں ہوتی، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ہمیں کرنا ہے. اس کی کوئی ریزن نہیں ہے. عربوں میں جو گنتی ہوتی ہے، گنتی جو ہوتی ہے وہ مذکر میں بھی ہوتی ہے، مؤنث میں بھی ہوتی ہے. جی تو پھر مذکر کے ساتھ مؤنث استعمال کرتے ہیں اور مؤنث کے ساتھ مذکر. اپوزٹ ہوتا ہے. پڑھنے میں آسانی ہوتی ہو میں بھی I don't know. نہیں، یہ آپ کا کیا ہے؟ عدد ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ آپ کا معدود ہے. پتہ ہے نا معدود کیا ہوتا ہے؟ جی آپ معدود کیا ہوتا ہے؟ جس کو گنتے ہیں. تو عدد جو ہے وہ مؤنث ہے، معدود مذکر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 3 سے 10 تک صرف کیا ہوگا؟ مرکب اضافی کی شکل میں آئے گا. باقی جا کے 11 12 جو ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. 11 میں 2 نمبر آ جاتے ہیں نا، یہاں پہ ڈبل ڈیجٹ ہو جاتی ہے نا. احدا عشرہ ہے نا، اسنا عشرہ ہے نا، اسی طرح سے آگے. تو وہ جب ہم سیکھیں گے تب سیکھیں گے. ابھی تو آپ نے 3 سے 10 تک گنتی سیکھنی ہے. اور یہ مرکب اضافی کی شکل میں ہوتی ہے. یہ والا ہمیشہ جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یہ جمع ہی ہوگا.
اور یہ مجرور ہی ہوگا، جیسے مضاف الیہ از آلویز مجرور، تو یہ بھی مجرور ہوگا. پھر اس کے ساتھ جو نمبر آ رہا ہے نا، وہ اگر یہ مذکر ہے تو وہ مؤنث ہوگا. اگر یہ مؤنث ہو گیا تو یہ مذکر ہو جائے گا. ثلاثتو کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ ثلاثو. سو ٹھیک ہے نا، ثلاثو کیا ہے؟ مذکر ہے. ثلاثتو کا ثلاثو. اب تو ہی کیوں آ رہا ہے، تن کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ مضاف ہی بنے گا نا، ثلاثو. اب آگے کیا آئے گا؟ طلابن یا طالباتن؟ طالباتن طالباتن آئے گا. طالباتن. اب یہ مؤنث ہو گیا تو یہ مذکر ہو گیا. صحیح ہے. تو بس یہ اسی طرح سے آپ نے کرنی ہے. اب یہاں پہ ستو ہو جائے گا، ستتو کی بجائے ستو ہو جائے گا. ستو طالباتن. تو وہ جب ہم پڑھیں گے مذکر کا تو پھر وہ بھی سمجھ آ جائے گی. ابھی تو مذکر کا پڑھیں گے، سارے مذکر ہیں. معدود جتنے بھی آ رہی ہیں مذکر آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مؤنث عدد آ رہا ہے، اور مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے. چلیں ابھی کون کرے گا آ کے؟ نیکسٹ آ جائیں. عبدہ کا ہو گیا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. چلیے. استاذہ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں کر لیا تھا نا سارا. ہاں نہیں، اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا ہے، تھوڑا مشکل ہے یہ. تو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا تھا تو پھر ہم آگے پڑھ لیتے ہیں نا. کہاں تک ہم نے چھوڑا تھا؟ پورا ہو گیا تھا استاذہ، یہ ہم نے پورا پوائنٹس ٹو ریمبر بھی کروایا تھا آپ نے پچھلی اس کلاس. کا مطلب ہے ہم لیسن 10 پہ تھے نا. ہو گیا تھا استاذہ یہ سارا. پھر ہم، ووکیبلری تھوڑی پڑھنی تھی، بس آپ نے کہا تھا یہ پڑھ لو آپ کر کے. اچھا، اور میں نے آپ کو ایکچولی اس میں ہوم ورک بھی دیا تھا نا آپ کو. یہ ووکیبلری کا ہاں، بولا تھا. یہ ہوم ورک تھوڑا سا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. چلے، اس جی سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا کرنا ہے. تو اگر میں کہتی ہوں 3 کتابیں، ابھی تو یہ کتاب ہونا، یہ واحد ہے نا، یہ سب واحد ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس کو ایز آپ نے معدود یوز کرنا ہے. کتاب کو یہ معدود جی ہی ہوگی نا، 7 نمبر لگے گا. تو اس کو آپ کریں ذرا. اس کو کیسے کریں گے؟ 3 کتابیں. 3 کتابیں. میں کروں؟ ایک سیکنڈ آپ نے کر لیا، ان کو تھوڑا کرنے دیں، پھر بلاتی ہوں. 3 کتابیں. ثلاثۃ کتب. ہاں، ثلاثتو کیوں لگایا آپ نے؟ کیونکہ یہ مذکر کے ساتھ مؤنث آئے گا نا، یہ معدود کے ساتھ. جی ثلاثہ تو تن نہیں ہوگا، ویسے تن ہوتا ہے ثلاثہ تن، لیکن یہاں مضاف بن رہا ہے. ثلاثۃ. تو جی کتبن کیا ہے؟ جمع ہے کتاب کی. ٹھیک ہے. جی اور اس کو ہم کیا کریں گے؟ مجرور لائیں گے، کیونکہ مرکب اضافی بنانا ہے. جی. تو 4 قلم کیا ہو جائیں گے؟ افشین آپ بتائیں 4 قلم کیا ہوں گے؟ اربعۃ اقلام. اقلامن. اور 5 جو ہوں گے تاجر؟ خمسۃ تجار. تجارن نہیں ہوگا، تجارن. خمسۃ تجارن. 2 باتیں یاد رکھنی ہے، مضاف پہ تنوین نہیں لگانی ہے، اور یہاں پہ دو زیر لگانی ہے آخر میں. ٹھیک ہے، مضاف الیہ پہ. جی جی آپ بتائیے اب شاہین. جی رجلن 5 کتنے ہو گئے؟ 6 بنا لیں، 6 کر لیں. جی جی. 6 آدمی. ستۃ رجال. ستتو. ٹھیک ہے. جی ستتو. جی ستو ہوتا ہے مذکر، اور ستتو کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے نا. ستتو رجالن. بس جی اتنی سی بات ہے. جی. آپ 3 سے 10 تک ہی لکھنا ہے نا. چلیے آگے. طالبن. طالبن کا کیا ہوگا؟ طلاب. طلابن تو نہیں ہوگا نا. 7 اسٹوڈنٹ. 7 اسٹوڈینٹس. اچھا. سبعۃ طالبات. سبعۃ طلاب. طلابن کیوں کہتی ہیں آپ؟ جی مرکب طلاب. اضافی آپ ایسے ہی بناتی ہیں. جی 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 صحیح ہے مرکب نہیں، جب اضافی تک ہو رہا ہے غلطی نہیں نا. کریں گے نا، آپ کا کریکشن نہیں ہوگا. غلطی کا جی مطلب صحیح یہ ہے کہ آپ میں کمی ہے ابھی. جی 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 آپ میں صحیح کمی ہے طلاب. ابھی. اس کمی کو غلطی جی کہتے ہیں، اور اس غلطی کو دور جی کرنا، اس کمی کو دور کرنا ہوتا ہے. جی جی صحیح ہے غلطی استاذہ جزاک اللہ جب بھی خیر. آپ غلطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کے اندر ابھی کمی ہے، اس کو ٹھیک جی کرنا ہے، آپ نے استاذہ. فکس کرنا ہے. اس لیے جی ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے.
ٹھیک ہے. جی تو جب بھی غلطی ہو نمبر کٹنے کا دکھ نہ لگایا کریں, یہ دکھ لگایا کریں کہ میری یہ کمی ہے اور میں نے اس کو ٹھیک کرنے, خوش ہوا کریں. میری جی ٹیسٹ میں استاذہ. جب کوئی غلطی آتی ہے تو میں خوش ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں اچھا یہ میرے اندر کمی ہے ابھی اور مجھے اس کو دور کرنے کا موقع مل گیا اس ٹیسٹ کے ذریعے. جی جی سمجھ جی آتی ہے. جی تو ریال جی لن, اب آپ بولے کہ 8 ریال, 8 8 ریال. ریال. سمانیتو ریالات. ریال ہاں, ریالن. سمانیت ریال. ریالن. جی ریالن نہیں ہوگا, اس کی جمع ریالن ہی بنائیں گی, ریالاتن. ریالاتن بنائیں گی. اور جی ریالاتن مونس نہیں ہے, جی 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 وہ میں نے بتایا تھا کہ وہ مذکر ہی ہے جی جی. کیونکہ الف تا ریالن کے کی ساتھ جمع ہے نا. مذکر جمع پہ آتی ہے. جی جی تو ریالاتن, اب اس کو مونس نہیں سمجھنا اور اس کو پھر یہ آپ کا مذکر نہیں ہو جائے گا بلکہ یہ کیا رہے گا, سب اتو, یا بلکہ 8 تھا نا, جی سمانیتو ریالاتن. اچھا 9 جو ہے یہ ہوتا ہے 1/10 آف, جو ہوتا ہے نا 1/10 کیا کہتے ہیں اس سکے کو, ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے یہاں. ہاں, ہم اس کو کیا 9 کہتے نا, ہیں, 9. ہاں نہیں, اچھا بہرحال اس کو آپ جو بھی ہے اس کا آپ نے جمع لگانا ہے اور 9 لگائیں ساتھ. تسعتو فرشن. اتو, ستاتو تو نہیں ہے نا, نہیں اتو نہیں, تو 6 کروشن, ہو جائے گا. کروشن. ہاں, فروشن. فلوس ہوتا ہے نا, فلوس, فلس کی جمع فلوس ہوتا ہے. جی یہاں پہ تو فلس کہتے ہیں نا, تو فلوس ہو جاتے ہیں, تو کروش ہو جاتا ہے, کروشن. اچھا اخن, اخن. جی 10 لڑکے, 10 بھائی. عشرتو اخ. ہاں, اخواتن. اخواتن کیسے ہوگا, عشرتو اخو. ایک تو اشرتو ہوگا, ٹھیک ہے, اشرتو نہیں ہوگا, سب جی پہ زبر لگانی. عشرت اشرتو, تو اور پھر آگے کیا ہوگا, اخواتن. اخواتن, زیرس کے ساتھ. جی اخواتن جی کہیں گے تو نہ وہ مذکر ہوگا نہ وہ مؤنث ہوگا. جی 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 صحیح. اخواتن, ہوں. یہ جمع ہے اخن کی, یہ جو اخن جی لکھا ہو نا اس کی جمع اخواتن ہے. تو جی اشرتو اخواتن, تو یہ عدد ہے, یہ معدود ہے, اس کو گنا جا رہا ہے, یہ عدد ہے, جی یہ نمبر جی. ہے 10 بھائی, بھائیوں کو ہوں. گنا ہے 10 بھائی. اچھا جی ابن, اب 11 تو ہم نے کرنا نہیں نا, ابھی 10 ہی جی کر لیں, 10 بیٹے. جی. عشرتو ابنائن. پھر اشرتو, عشرتو ابنائن. اشرتو ابنائن. ابنائن, ابنا, ابن ان پہ زیر آتی ہے تو ابنا ان پہ زبر آتی ہے. اب نا ان ہوگا یا ان ہوگا, ان ہوگا نا استاذہ, یہ کیونکہ مضاف 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 الیہ. الیہ آدمی ہے. اس پر ایک ہی پیش آئے گی, اشرتو ابنائن. مشکل تو نہیں ہے, صرف آپ نے بول کے پریکٹس کرنی ہے. جی جی استاذہ. ٹھیک ہے, پھر 11 سے 12 تک گنتی جو ہوگی نا وہ تو ڈبل ڈیجٹ ہو جاتے ہیں نا, وہ ایک نمبر تھوڑی ہوتا ہے, عدد آپ کا ڈبل ہو جائے گا, 11 ایک کی بجائے کیا ہو جائے گا, 11 ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم بولیں کہ ایک کتاب تو کیسے بولیں گے, کتاب واحد. کتابن, کتابن واحدن, کتاب واحد. وہ نہیں لگائے بیچ میں, کتابن واحد. واحد, کتابوں نہیں بولے, یہ الگ ہے, یہ الگ ہے, اس کے پر تشدید نہیں اچھا. آ رہی, کتابن واحد. اور اگر ہم بولیں کہ ایک گھڑی, واحدن آئے گا, واحدین آئے گا. واحدن ہے, واحدن. یہ مضاف نہیں ہو رہا ہے نا, مضاف مضاف الیہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں, یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے. جی جی جی. یہ کیا بن رہا ہے, مرکب مرکب توصیفی. توصیفی. جی. ہم، کیا بولا استاذہ آپ نے دوسرا سوال؟ میں نے یہ بولا کہ اگر ہو کہ ایک گھڑی ہوتی ہے نا, واچ, جی جی. ہاں. تو وہ کیسے کریں گے, الساعۃ واحدن. نہیں نہیں, دیکھا عجیب الساعۃ. لگ رہا ہے نا, اساتو کیوں لگا رہے ہیں, دونوں نکرا ہیں. جی جی. ساعۃ واحدن. ساعتن واحدتن. واحدتن ہوگا. یہ ہوگا.
वाहिदतन, यस। तभी आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, जब आप गलत पढ़ते हैं तो मुंह से जी नहीं जी, निकलता। गलत होती हूँ ना जी, सही है उस्ताद साहब। तो साअतुन वाहिदतुन, ये मुरक्कब इजाफी नहीं बन रहे, ये मुरक्कब तौसीफी बन रहे, दोनों तरफ पेशा, दो पेश आ रही है। हम्म। तो ये दोनों लिखें, किताबुन वाहिदुन, ठीक है ना। और इसको जी यूं भी लिख सकते हैं, अखुन वाहिदुन उख्तुन वाहिदतुन, ये भी लिख सकते हैं। अखुन वाहिदुन, एक भाई के लिए हो, एक भाई हो तो अखुन वाहिदुन, एक बहन हो तो उख्तुन वाहिदतुन, ठीक है। जी ये वाली मिसाल भी लिख सकते हैं। फिर हम कहेंगे दो बहनें, दो भाई पहले कर लें। अगर आपको दो भाई मुश्किल लग रहे हैं तो आप दो किताबें कर लें, चले। हम्म। पानी। किताबानी, दो किताबें हो गई। हम्म, ये नकरा ही है, ठीक है, इसको मारफा मत समझें। ये नकरा ही है और मरफू ही है, जैसे इस पे दम्मा लगा हो ना, तो ये अलिफ नून के साथ मरफू है। ये भी हम्म, मरफू है। हम्म। आनी साउंड मरफू होती है ना, ऊना साउंड भी मरफू होती है। तो किताबानी, कितनी आगे क्या लिखूं? आसानी। इस्नानी, इस्नानी। आसान, इतना आसान नहीं है, स्नानी है ये, ठीक है। किताबानी स्नानी, और अगर दो घड़ियां हो तो फिर क्या होगा? उस्ताद साहब एक मिनट सुनिए, किताबानी कहने से मतलब हो जाएगा ना दो किताबें, हो फिर जाता है, इस्नानी। लेकिन एक मुरकब तौसीफी बनाना है ना। जी 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 जी। तो एक और दो की जो गिनती होती है ना, वो किस में होती हम्म। है? वो आपकी मुरकब तौसीफी में होती है, और 3 से लेकर 10 तक मुरकब इजाफी में होती है। अच्छा। हाँ हाँ। समझ आइए। तो जी जी। जरूरी है ना, सिफ्त लगानी जरूरी है ना आगे, ऐसे तो नहीं बन जाएगा ना हम्म मुरकब तौसीफी। हम्म। वैसे तो वाहिद का मतलब भी एक ही होता है, तो किताब उनका मतलब भी एक ही किताब होता है ना। जी जी तो जी ये उस्ताद क्यों साहब। लगाया? ये सिफ्त के तौर पे लगाया है ना, हम्म। ठीक है। तो सात उनका मतलब एक घड़ी नहीं होता, और हम्म। वाहिदतुन लगाया। इनके ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाने, ये नकरे ही लाने हैं। जी जी। अगर मार्फा बनाए तो फिर दोनों को मार्फा बनाना पड़ेगा, इससे अच्छा नकरा ही हम्म। बना दें। तो सा अतानी में नकरा है, और इसके साथ क्या लगेगा? इसना तानी लगेगा। अब चूंकि ये मुअन्नस हो गया ना, तो ये भी इसना तानी हो जाएगा, ठीक है। अब कुरान मजीद से इनकी मिसालें देख लें। कुरान मजीद में मिसालें आती, कुरान मजीद में बस यही ज्यादा आता है, 3 से 10 तक वाला नंबर। अहदा अशरा कौकबन भी आता है, 11 भी आता है, और 12 चश्मे फूट पड़े वो भी आता है। 12 चश्मों के लिए क्या आता है कुरान में, किसी को पता है? 12 इसनता चश्मे। अशरता, यानी 12 हो गए ना। इतना, इतना, इतना अशरत। ऐनन, मैंने मंसूब बोलना है, और वाहिद बोलना है, और मुजक्कर बोलना है। वहां पर क्या था? 3 से 10 तक में वो मजरूर था ना, और जमा जी था, है ना। ये देखें, ये मजरूर था और जमा था। यहाँ पर आपका ये वाहिद है, ऐनन, ऐनुन से नस्ल। हाँ, अब ये मुअन्नस है ना, तो उसके साथ इधर भी इसनता आएगा, लेकिन बीच में जो आएगा वो अशरा, इसनता अशरा, ये वाला मुजक्कर आएगा, जो मिडल वाला है। कि जी। क्या बन गया ये? 12। कुरान चश्मे। मजीद में देखिए, देखिएगा क्या लिखा हुआ है ना। सूरह बकरा में आता है ना, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम को जिक्र दिया गया है, इदरब, इदरिब, क्या मारो? अपना असा मारो। और उससे फिर क्या हुआ? 12 चश्मे फूट पड़े। तो ये वाली जहाँ पे आयत आती है उसको देखें, इस किस तरह लिखा हुआ है वहां पे। तो ये वाला इस शक्ल में लिखा हुआ है, इसनता 12, ये 2 है, इसनतानी होता है ना। असल में तो ये इसनतानी होता है, हमने यहाँ पे इसनतानी लिखा है ना, लेकिन फिर इसका नून गिरा देते हैं, इसका नून इसनता कर देते हैं, और अशरता कर देते हैं, अशरा कर, अशरा, गोलतानी आएगी, अशरा आएगा। ये मुअन्नस है, बीच वाला मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको आ जाएगा। अभी तो आप इसको पक्का करें ना, ये जो मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक की गिनती सिखाई है।
اس کو پکا کریں. ایک کتاب کتابن واحدتن یا اخن واحدن، سوری اخن واحدن اختن واحدتن. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اگر 2 بھائی ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 بھائی کو، 2 کو پہلے 2 بھائی ہوں تو کیا؟ اخوانی ہاں اخوانی اخوانی کہاں لگے گا؟ اخوانی پہلے نمبر لگائیں پھر اخوانی لگائیں. میم کتنے ہیں، کتنے بھائی بول 2 رہے ہی ہیں؟ بھائی ہیں. اسنا اخوانی. اسنا نہیں، اسنانی صرف تو نہیں وہ نہیں، بعد میں. اخوانی اسنانی، اخوانی اسنانی. اخوانی نہیں ہوتا، اخوانی. ہاں، اخوانی دیکھا، اسنانی. آپ خوش ہوا کریں جب غلطی نکلتی ہے. بھائی آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، جی آپ اس کلاس سے کچھ لے کے جا رہے ہیں. تو الحمد اخوانی للہ. اسنانی. ابھی اگر 2 بہنیں ہو جائیں تو کیا بولیں گے؟ اختن سے کیا بن جائے گا؟ یہاں پہ تو اس میں اختانی اختانی ثانی اسنتانی اختن سے اختانی، اسنتانی. اختانی اسنتانی ہو جائے. تو یہ بس یہ 11 باری کی گنتی ہے، یہ مرکب توصیفی ہے، اور آگے 3 سے لے کے 10 تک مرکب اضافی بنانی. اس کو کاپی میں لکھ لیں، جب آپ کو بھول جائے تو نظر مار لیں. اس کو ہم پریکٹس بھی کریں گے ابھی اگلے نیکسٹ لیسن میں بھی. اچھا، سمن کیا ہوتا ہے؟ سمن کس کو بولتے ہیں؟ قیمتی قیمت قیمتی قیمت قیمت. سمنن قلیلن قرآن مجید میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. جی قیمت ہے تھوڑی استاد. Cost, تھوڑی کم قیمت. cost, price, ہاں پرائز price. پرائس ہوتی ہے نا، سمن قیمت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، وہ آپ کو پے کرنی پڑتی ہے نا. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے دنیا میں. اچھا، ایسے کچھ نہیں ملتا نا. الریالو کیا ہے؟ ریال، اور اس کی جمع آپ دیکھیں ریالات، یہ مذکر ہے. تو اگر میں بولتی ہوں کہ 10 ریال تو آپ نے ریالات نہیں لکھنا ہے، ریالاتن ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا. 10 ریال، ٹھیک ہے. تو 10 ریال کی کیا بنے گی عربی؟ اشرہ. عشرۃ ریالات. اب یہ مذکر ہے تو یہ مونس ہی آئے گا نا. جی یہ مذکر ہے تو یہ مونس آئے گا، عشرۃ ریالات. ٹھیک ہے. یہ سب سے مشکل ہے، یہ والا جملہ جو ہے اس میں کنفیوژن ہے کہ یہ بھی مونس یہ بھی مونس، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ مونس نہیں ہے، یہ مذکر ہے، کیونکہ اس کا واحد ریال ہے نا. اب دیکھیں یہ والا مونس ہے کیونکہ اس کا واحد مونس ہے. سمجھ رہے؟ اگر جی واحد مونس ہوگا تبھی لفظ مونس ہوگا لفتا کے ساتھ. سمجھ رہے؟ میم ریال جو ہے وہ مذکر ہے. مذکر ہے، ٹھیک ہے. اسی تو طرح اس کی جو ڈالر جو ہے ریالات آ دولار. رہی ہے، یہ تو دیکھنے میں آتون ساؤنڈ جو ہے وہ مؤنث کی آتی. مونس کیا ہے لیکن اس کا واحد مذکر ہے نا. تو جب ٹھیک ہے، ہم اس لیے تو اگر میں نے یہاں 10 پہ ریال اشرۃ، بنائیں. میں نے دیکھیں یہاں پہ اس لیے تو میں نے مونس لکھا ہے کہ یہ مذکر ہے. اگر یہ مونس ہوتا تو یہاں تو میں مذکر لکھ دیتی نا، اپوزٹ کر دیتی، جی یا مذکر کر دیتی اگر یہ مونس ہوتا تو. کتاب میں بھی ایسے ہی بتایا ہوا ہے، پچھلے لیسن میں ہمیں پڑھا ہے. 10 ریال، جب وہاں پہ سمن کی بات ہوئی تھی نا کتنے ریال کی ہے، تو وہاں پہ یہی تھا. ٹھیک ہے. اب یہ والا دیکھیں اس کا واحد بنایا تو مونس والا ہے، تو یہ بھی مونس ہے. جب گول تا والا ہوگا نا، اگر وہ گول تا والا ہو یا نہ ہو، جیسے بنات بنتن کی جمع کیا بناتن ہے نا، تو کیا یہ مونس نہیں ہوگا بناتن؟ یہ بھی مونس ہے. اختن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ خواتن ہوتی ہے. تو اگر آپ کا واحد مونس ہے تو جمع بھی مونس ہے. اگر واحد مذکر ہے تو پھر اس کے ساتھ جمع بھی مذکر کی لائیں گے، چاہے وہ الف تا کے ساتھ کیوں نہ ہو. دیکھیں آپ لوگ مرفوعن پڑھتے ہیں نا، منصوبن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ مرفوع کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مرفوع مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مجھے بتائیں. مرفوع منصوب مذکر ہے. مجرور ہے، پڑھتے ہیں نا. جی. تو اب یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے. اب تو ان کی جمع کیا آتی ہے؟ الف تا کے ساتھ نہیں آتی. مرفوعاتن. جی. مرفوعات، مرفوعات، منصوبات. منصوبات، منصوبات. مجرورات. جی جی تو جی. وہ سارے مذکر ہیں، الف تا کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن وہ سارے مذکر ہیں. کیونکہ یہ مذکر ہے، آپ نے خود ہی بول دیا کہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث نہیں ہے.
मजरूरात लिखा होता है कि नहीं लिखा होता, मंसूबात लिखा होता है, मरफूआत लिखा होता है। मजरूरात दो ही होते हैं, एक हरफ जर की वजह से और एक मुदाफ इलैह होने की वजह से। मजरूरात, मंसूबात, मैम मरफूआत। तो इस मैम ये बात जो 10 रियाल हैं, फिर हम इसको अशरू रियालात लिखेंगे ना, अशरू रियालात। नहीं, ये मुजक्कर है ना मेरी बहन, यही तो समझा रही हूँ कि ये मुजक्कर है तो ये मुन्नस ही होगा ना। पहले तो आप माने ना कि ये मुजक्कर है। ठीक है, अशरतु रियालात कह रही हूँ। हाँ, जब ये मुजक्कर साबित हो गया तो फिर ये वाला क्या है, उसके साथ आप मुअन्नस मुन्नस ही आएगा। लाएंगे ना, मुजक्कर तो नहीं जी, लाएंगे। अदद मुअन्नस आएगा। जी जी। तो जब भी कोई कंफ्यूजन हो उसको निकाला करें बाहर, माइक पे आके, चाहे माइक छीनना पड़े किसी का, आके उसको निकाला करें, क्योंकि वो रह गई तो रह गई, सारी जिंदगी आप दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। तो रियाल मुजक्कर है इसलिए ये भी मुजक्कर है, मरफू मुजक्कर है तो मरफूआत मुजक्कर है। ये और भी होती हैं चीजें, मैं तो ये 4 चीजें ही आपको बताई। दुलारुन क्या होता है, डॉलर होता है ना, वो मुजक्कर होता है डॉलर, उसकी जमा भी दुलारातुन बनती है। जी ठीक है, दुलारुन मुजक्कर है, उसकी जमा लिता से बनती है, तो वो भी मुजक्कर ही होगी, मुन्नस तो नहीं हो जाएगी। तो जब भी आपको फैसला करना हो कि ये लफ्ज मुजक्कर है या मुन्नस है, तो उसके उस पे जाया करें। अब देखें जैसे फितियतुन है, कितने लोग कंफ्यूज होते हैं ना, फितियतुन। अब ये क्या है, फितियतुन मुजक्कर है या मुन्नस है? मुजक्कर है, मुजक्कर है। मुजक्कर अब है। अगर ये मुजक्कर है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि ये मुजक्कर है? इसमें तो गोलता आ रही है, मुन्नस भी तो हो सकती है ना। तो आप इसके वाहिद में जाएंगे, तो इसका वाहिद जो होता है वो फतन होता है, मुजक्कर होता है, इसलिए ये भी मुजक्कर है। पता नहीं। ठीक है, फतन होता है, फतातू तो नहीं होता ना, फतातू तो नहीं होता, वो तो मुन्नस के लिए जी बोला नहीं जाता नहीं। है फतातू। वो मुअन्नस है। फतातुन मुन्नस के लिए होता है, उसकी जमा भी मुन्नस बनती है, फतायातुन। अब ये मुजक्कर है, इसका फैसला इधर से होगा। अब देखिए मलाइका में गोलता आती है, मलाइका मुन्नस तो नहीं है ना, उसके पीछे उसका वाहिद देखे, मलकुन आता है, फरिश्ता, तो उससे फैसला होगा कि वो मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है। सही है। तो फैसला कहाँ से होगा मुजक्कर मुन्नस का? वाहिद से होगा। उसका वाहिद आपको, अगर आपको डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो फिर तो वाहिद कोई से। मसला नहीं है ना, वाहिद से फैसला होगा। वाहिद क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वाहिद मुजक्कर है। कोई भी नाउन आप पहचान लें तो उसको 4 हालतों में देखना होता है ना, और मैंने उस दिन 2 हालतें आपको और भी बताई थी कि उसमें भी देखा करो। कौन सी हालतें बताई थी? कुछ बताया था, पता नहीं आप ही क्लास में किया, कि इसम को 4 हालतों में तो देखना होता है, लेकिन शायद मैंने दूसरी हाई वाली क्लास में बताया था, हाई लेवल की क्लास में। अच्छा, बरा सवाल की जमा क्या? अब ध्यान देखें, गोलता आ रही है ना, तो ये मुअन्नस तो नहीं हो जाएगा, ये तो मुजक्कर ही है, क्योंकि इसका नहीं। सवाल जो है वो मुजक्कर है। हम्म। ये तीनों चीजें उन्होंने साथ साथ दे दी आपको यकीन दिलाने के लिए कि ये भी मुअन्नस नहीं है, ये मुअन्नस है क्योंकि इसका वाहिद मुअन्नस है, और ये भी मुअन्नस नहीं है क्योंकि इसका वाहिद मुजक्कर है। ये भी मुअन्नस नहीं है, इसका वाहिद मुजक्कर है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा लें सारा। वाहिद पे जाके देखेंगे, सवाल मुजक्कर है, रियाल मुजक्कर है। अब उसकी जमा रियालातुन आ गई तो वो भी मुजक्कर होगी, इसकी अस्इलतुन गोलता के साथ आ गई तो ये भी मुजक्कर है, ये मुजक्कर है। अच्छा, तो मैडम अलबलद, ख्यालात होता है ना, हम्म, ख्याल और ख्यालात। ख्याल, ख्यालात, वो तो उर्दू का लफ्ज है ना, प्योर हम अरबी पढ़ रहे हैं। अच्छा, अलबलदु बिलादुन, ये शहर सिटी को भी बोलते हैं, कभी कभी, कभी कभी कंट्रीज को भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादा कंट्रीज के लिए बोला जाता है। उर्बा, ये आपका यूरोप, फ्रांसा, फ्रांसा क्या है, फ्रांस, और पेरिस जिसको कहते हैं। मुख्तलिफतुन, अब मुख्तलिफतुन इसकी जमा क्या बनेगी? मुख्तलिफातुन ही बनेगी ना, क्योंकि ये मुअन्नस है, तो वो भी जी। मुअन्नस मुअन्नस ही होगा। अच्छा, अगर इसमें गोलता आ जाए तो फिर वो मुअन्नस है तो आगे मुअन्नस ही बनेगी। निस्फुन, निस्फुन की तो कोई जमा ही नहीं होती। कुर्श की जमा मुकस्सर बन रही है, कुरूश। यौम की भी जमा अय्याम बन रही है। अब देखें ना, अय्याम अगर ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर ही है, ये मुजक्कर है तो ये भी मुजक्कर है। ये राकिब मुजक्कर है तो रुकाब भी मुजक्कर है,
قدیم جو ہے وہ قدامہ اس کی جمع آ رہی ہے, جمع. اس کو قدامی نہیں پڑھنا, قدامہ یا سے پہلے زبر آئے تو کھڑی زبر پڑھتے ہیں. صحیح ہے. چلیں, الجیب ججوب, المانیہ کس کو کہتے ہیں؟ جی. مانیہ کسے کہتے ہیں؟ جرمنی. جرمنی. ہولندا, ہولندا, ہالینڈ. ہالینڈ. ملیزیا, ملیشیا. ملیشیا. چلیں, یہ کیا ہے؟ اس کو کیا ملیشیا. اس کو کیا کہیں گے؟ سوالو. سوال. اردو میں بولتے ہیں سوال, عربی میں بولتے ہیں سوال. سوالن. جمع کیا بنے گی؟ مکسر. سوال کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اسئلتو. اسئلتو. اسئلۃ. اسئلت. روز, اسئلتن روز پڑھتے ہیں نا. تو نہیں, تن, تن. ٹھیک ہے, تو کیوں کر رہے ہیں؟ اسئلتن. وہ تو وہاں پہ جملے میں جب یوز ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق اسئلتی بھی آ جاتا ہے, تو بھی آ جاتا ہے. اگر آپ اکیلے پڑھیں گے تو تنوین کے ساتھ پڑھیں گے, الف لام نہیں آ رہا. الف لام آ جائے نا تو پھر الاسئلتو ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اردو میں بھی بولتے ہیں اس کو جے بھی بولتے ہیں. جیبن. 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 اچھا, اس کو جیب نہیں بولنا, یہ جیبن ہے, شیخن کی طرح. اور شیخن کے علاوہ ایک اور لفظ میں نے پڑھا تھا, کیا تھا وہ؟ ضیفن. ضیفن کیا ہوتا ہے؟ مہمان. گیسٹ. مہمان. گیسٹ. ہاں, یہ تینوں ملتے جلتے ہیں. اسی طرح غیبن بھی آتا ہے نا, غیب ہے نا, غیبن, وجوبن. ٹھیک ہے نا. عیبن, عیب بھی ہوتے ہیں نا, ڈیفیکٹس. عیبن, وجوبن, تو یہ سارے ایک ہی وزن پہ بنتے ہیں. عیوبن, عیوب جمع ہوتی ہے. اچھا, یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں, اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں کا نام بتائیں. حافلتو. اجلتن. اور راکب. ہاں, راکب. ساری چیزوں کے نام بتا دیے. واہ مائی گاڈ. اجلتن. حافلتن, اجلتن, حافلتن بس, اور اجلتن. اجلتن اجلت سے ہوتا ہے. اجلت ہم بولتے ہیں نا اردو میں بھی. اجلتن, اجلتن یہ ہوتا ہے پہیا, کیونکہ یہ تیزی سے گھومتا ہے نا, تو اجلت اسی سے ہے. اور راکب, یہ ایک ہی ہے اس لیے راکب بولیں گے. بہت سارے ہوتے دکھاتے تو رکوب ہوتے ہے نا. صحیح ہے. رکوبن, جوبن, وہ بھی اسی وزن پہ آتا ہے. راکبن. راکب ہوتا ہے سواری کرنے والا. کرنے والا کے معنی آئیں گے. جو لفظ بھی اس طرح بنے گا نا اس میں والا کے معنی ضرور ہوں گے. اب لفظ بنائے اس وزن پہ, اور راکبن کے وزن پہ لفظ بنائے. راکبن. جاہدن. عالمن. عالمن, علم حاصل کرنے والا. حاکمن. حافظن. حکیمن. حاکم, عابدن. فیصلہ صارب. بالکل. تو یہ واحدن. واحدن, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے جو ہے نا, یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے را کاف با. ٹھیک ہے. را کاف با 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوتے ہیں. ہر لفظ کے اندر 3 لیٹر کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. جیسے سوال میں کیا ہے؟ سین, حمزہ, لام, یہ روٹ ورڈ ہے. سین, حمزہ, لام. باقی یہ الف, اور یہ وہ تو چیئر ہے نا, یہ تو چیئر ہے, اس کے اوپر یہ بیٹھا ہوا ہے, تو یہ تو روٹ ورڈ نہیں ہو سکتا. یہ الف بھی ایکسٹرا ہے. تو سین, حمزہ, لام روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی روٹ ورڈ سین, حمزہ, لام ہی ہے. چاہے جمع ہو, واحد ہو, روٹ ورڈ 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگر 3 لیٹر کا روٹ ورڈ ہے, جیسے عین, با, دال. ٹھیک ہے. تو اب اس میں پہلے لیٹر کے بعد آپ الف لگا دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ یہ عابدن بن جائے گا نا, جیسے راکبن ہے, ایسے عابدن ہے نا. تو روٹ لیٹر کے پہلے حرف کے بعد الف لگا دیں تو اس میں والا کے معنی آ جاتے ہیں, وہ نون بن جاتا ہے. عابدن, فاخرن, فخر کرنے والا, ذاکرن, شاکرن. وہ جو روٹ ورڈ ہے نا اس کے پہلے لیٹر سے پہلے کے بعد آپ نے الف لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا بن جائے گا؟
शाकिरुन, वाला, जाकिरुन, है शुक्र ना। करने वाला, जिक्र करने वाला। हाँ, अब वो जो जमा एक होगा तो वो शुक्र करने वाला होगा, जमा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, शाकिरूना, बहुत सारे, शुक्र करने वाले। और दो होंगे तो शाकिरानी, जी ठीक है ना। जी शाकिरानी दो शुक्र करने वाले, शाकिरूना बहुत ज्यादा। तो पहले आपने वो लफ्ज बनाना है रूट वर्ड के पहले लेटर के बाद अलिफ डाल के, तो वो क्या बन जाएगा, आबिदुन, जाकिरुन, शाकिरुन। तो वो उससे फिर आप शाकिरानी भी बना सकते हैं, शाकिरूना भी बना सकते हैं, नस्बी जरी हालत शाकिरीना भी बना सकते हैं, शाकिरैनी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से लफ्ज बनते हैं, जैसे उर्दू में नहीं बनाते, लिखा होता है कि इस, अब रात आपको एक लफ्ज दे देते हैं और वो कहते हैं कि इससे मिलते जुलते अल्फाज बनाए, 3 अल्फाज बनाए, तो रात से मिलते जुलते क्या बनेंगे उर्दू में, बात बात बात, बात, और बट सात नहीं आ सकता ना बाजी, जात, सात भी आता है ना, सात भी आता है, सात जात भी, सात हाँ। तो बस सेवन अरबी भी होते हैं ना। अरबी में भी ऐसे ही बनाते हैं, इनके ऊपर तो कोई जेर जबर नहीं लगे हुए ना, लेकिन अरबी में क्या होता है, आबेदुन, राकिबुन, शाकिरुन, है ना, रिदम होता है ना उसमें, आखिर में तनवीन होती है, सिनोनिम्स ना बाजी। सिनोनिम्स जो होते हैं, तो उर्दू में भी होते हैं, हिंदी में भी बनाते हैं, इंग्लिश में भी बनाते हैं, कट नट, है ना, बनाते हैं ना। तो जैसे कट है तो उससे आप बनाते जाएं, सही है, फिर वो आपको बोलते हैं लफ्ज बनाएं तो उससे बनाएं, ठीक है। फिर इस तरह आपको बोलते हैं कि पुट से बनाएं, ठीक है ना, पुट से सारे लफ्ज बनाएं, तो पुट से बनाते हैं, इस तरह और भी होते हैं, तो इनको सिनोनिम्स कहते हैं ना। अब यहाँ पे आप देखें तो ये इस वजन पे आबे दोनों काफिर शाकिर जितने भी बनेंगे, फिर उसका मुसन्ना भी बना सकते हैं, ठीक है, मुसन्ना शाकिरानी, और जमा क्या बनेगी, शाकिरूना। और फिर उसकी जो नस्बी जरी हालत होती है, जैसे किताबानी होती है ना, किताबैनी होती है, तो आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी बन जाएगी, आबिदानी, आबिदैनी, आबिदैनी, नस्बी जरी हालत बन जाएगी। जमा में क्या होगा, कुछ जमा जो होती है वो मुकस्सर बनती है, आबिदूना भी बनती है जमा, और आबिदीन भी बनते इबादुन, हाँ, आबिदीना तो नस्बी जरी हालत है ना, ठीक है। तो कुछ की क्या होती है, जैसे इबादुन, इबादुन भी जमा बन जाती है, आबिदूना भी बन, कभी कभी दो दो भी बन जाती है, जैसे काफिरूना भी बन जाती है और कुफारुन भी बन जाती है, काफिरुन भी इसी से है ना, काफारा अलिफ डाला काफिर, और काफिरानी बना लें, काफिरूना बना लें। अब काफिरूना एक जमा है और एक कुफार भी होती है, आपको पता है ना, जमा मुकस्सर भी आती है, कभी कभी दो भी आ जाती है, जमा मुकस्सर आती है, जैसे यहाँ पर आबिदूना आ रही है, लेकिन कभी कभी एक ही आती है, जैसे मुस्लिमूना एक ही जमा है ना, दूसरी नहीं आती, साथ मुकस्सर नहीं आती। हाँ, तो कभी कभी एक ही आती, कभी कभी दो आती। तो बहरहाल ये हमने कर लिया था। देखें अब किताबुन वाहिदुन, एक किताब, क्या बनेगा, ये मुरक्कबे तौसीफी बन रहा है, ये मुरक्कब जी इजाफी नहीं बन रहा, लेकिन यहां से ये जी सारे मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं, ठीक है, ये हम्म सारे मुरक्कब जी इजाफी बन रहे हैं। अब जहां पे देखें हरकत इसकी ना, मुजाफ की हरकत चेंज होती रहती है। मुजाफ पे आप समझते हैं सिर्फ दम्मा आता है, दम्मा एक दम्मा आता है, ऐसा नहीं होता है, मुजाफ की के ऊपर हरकत बदलती रहती है। यहाँ पे देखें ये दम्मा आया है, दम्मा क्यों आया है, यहाँ पे जेर क्यों आई है, ये वजह आपने जाननी है। यहाँ पे जबर क्यों आ रही है, लफ्ज एक ही है, अदद ही है ना, सलासत अरबा खमसा, यहाँ पर पेश आ रही है, तो वजह आपने खुद जाननी है कि क्यों आ रही है। यहाँ पर क्या आ रही है, पेश आ रही है, पेश क्यों आ रही है, फाइल बन रहा है बाजी, वो फाइल फरजा बन फाइल बन रहा है। यहाँ पे जेर क्यों आ रही है, क्योंकि फी आ गया है, ठीक है। हर्फ रह गया। और यहाँ पे जबर क्यों आ रही है, मफूल बन रहा है, वो राइट मफूल बन फेल रहा है, तो फेल का होना जरूरी है। अगर फेल आ रहा है और फेल के बाद आपकी जबर आ रही है तो वो आपका मफूल बनेगा। अगर फेल के बाद दम्मा आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो वो आपका फाइल बनेगा। और जी अगर जेर आ रही है तो उसकी दो वजह हो सकती है, एक तो हरफ ये हो सकता है, ये वजह हो हरफ जर सकती हो है, सकता है या फिर मुदाफ मुदाफिल है। हाँ, या फिर ये इसमें क्या वजह है अभी रिजाल में,
हम सब रिजालन में रिजाले। क्या वजह है? ये यहाँ पे इजाफी है। हाँ, इजाफत की वजह से ये मुजाफ बन रहा है ना, तो ये मुजाफ इलैह है। ठीक। ये सब के नीचे जो जेर आ रही है ये मुजाफ इलैह बन रहे हैं, इसलिए जेर आ रही है। यहाँ पे भी देखें, ये सारे मुजाफ इलैह बन, लेकिन इसके नीचे मैं जेर जो आ रही है वो फी की वजह से। हाँ बोले। ये जो एंड वाला है ये मुझे समझ में नहीं आया। जैसे खमसतू है ना, रिजालिन, हम्म, तो खमसतू नहीं आया, जबर क्यों आई? ये दोबारा रिपीट करेंगी जो लास्ट वाला है? हाँ, नॉर्मली तो जब राइट। पेशी आती है ना, नॉर्मली तो पेशी आती है, लेकिन वो चेंज भी हो सकती है, सही है, जबर में और जेर में। अब जबर में चेंज होने की वजह आपको पता होनी चाहिए, क्या यहाँ पे जबर में चेंज हुआ है, यहाँ पे जेर में चेंज हुआ है। तो अगर पीछे फेल आ रहा हो और आगे जबर वाला नाउन आ रहा हो तो वो मफूल बनता है, ये आपको पता है, जी मफूल हो रहा है, वो बताएं। मफूल बन रहा है। ठीक है, मफूल होने की वजह से जबर आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे जेर क्यों आ रही है आप बताएं मुझे, हर्फ जर आ रहा है पीछे, फी की वजह से। और यहाँ पे जेर क्यों आ रही है ये वाली? मुदाफ इलैह की वजह से। ये मुदाफ इलैह बन रहा है ना, ये मुदाफ बन रहा है ना। जी। मैंने देखे 5 आदमी, तो 5 आदमी क्या है, ये मफूल है ना। फाइल क्या है, मैंने देखे, तो जो इसमें टू है ये फाइल है, अना, है ना, और ये मफूल बन रहा है। यहाँ पर फाइल ये खुद बन रहा है, निकले 3 स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये खुद फाइल बन रहा है, इसलिए दम्मा आ रहा है, यहाँ मफूल नहीं बन रहा। यहाँ फेल के बाद ये इसके बाद पेश आ रही है, तो ये मरफू है और ये फाइल है। यहाँ पे ये मफूल है, मफूल पे जबर आती है हमेशा, इस पे पेश आती है। हर्फ जर आ जाए तो जेर आ जाती है, और मुज़ाफ इलैह हो तब भी जेर होती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, कम समनु हाजा, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर रियालन जो है ना आपका, वो माजूफ है, और रियालन क्या होता है, इस तरह का जो इसम आता है उसको क्या कहते हैं, रियालन, ये माजूफ है यहाँ पे, ओमिट किया, तमजीज कहते हैं। इस तरह का कोई भी इसम आए ना उसको तमजीज कहते हैं, 2 जबर हो, आगे अलिफ ऐड हुआ हो, और इस तरह से आए, नकरा भी हो, मंसूब भी हो, और वाहिद भी हो। नकरा, मंसूब और वाहिद तीनों सिफात हैं इसके अंदर, तो ये तमजीज कहलाता है। कम कलमन, कम उख्तन, है ना, वो सब कम के बाद जितने भी आते हैं वो तमजीज होते हैं। उनको उर्दू में तमीज और इंग्लिश में, अरबी में तमजीज कहते हैं, 2 या के साथ। ठीक है, तमजीज। उन्होंने इसको निकाल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी ना बीच में, तो निकाल दिया उसको। वैसे असल जुमला क्या था, कम रियालन समनु हाजर, समनु मुजाफ बन रहा है, हाजा मुदाफ इलैह बन रहा है। जिसके आगे अलिफ आ जाए उसको जेर नहीं दे सकते, इसलिए जेर नहीं दे रहा। ये मुजाफ है, ये मुजाफ है। असल जुमला है कम रियालन समनु हाजर, इसकी क्या, कितने रियाल इसकी कीमत है। लेकिन हम ये भी कहते हैं इसकी क्या कीमत है, रियाल बोलने की जरूरत क्या है। अगर मैं कनाडा में रहती हूँ तो यहाँ पे कम $, समनु हाजा बोलेंगे। ठीक है, अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई रहता है तो कम रुबियतन, कितने रुपए, रुबियतन समनु हाजा। इंडिया में भी ऐसे ही है, रुबियतन। The word omitted, समनु हाजा मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी है ना, क्योंकि इसके पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं है, और ये मजरूर है। ये आपका और क्या बन रहा है मुझे बताएं, और कुछ बन सकता है? ये मार्फा है, ये नकरा, मुरक्कब तौसीफी तो नहीं बन सकता ना। नहीं। मुरक्कब तौसीफी में दोनों को मार्फा होना चाहिए था। और कोई मुरक्कब बनाए, सारे मुरक्कब इशारी बन सकता है, जारी बन सकता है, नहीं। तौसीफी बन सकता है, तो फिर पीछे एक ही रह गया ना, समनु हाजा। देखिए, मुरक्कब इजाफी की क्या पहचान होती है कि इस पे अलिफ और तनवीन नहीं होना चाहिए, और इसको मजरूर होना चाहिए। तो आपने क्या रूल पढ़ा है कि जब लफ्ज आखिर में अलिफ आ जाता है तो वहां जेर नहीं लगा सकते, तो हमने नहीं लगाई, शक्ल बिगड़ और जाएगी। वैसे
हाजा हाजा मबनी भी होता महल्लन है, मजरूर है ना, बता सकते हैं, हाजा मबनी भी भी महल्लन होता बता है। मजरूर है हाँ वो आपका लफ्जी तौर पे तो वो मजरूर नहीं है, लेकिन वो मानवन मजरूर ही है क्योंकि मुदाफिला बन रहा है। महल्लन मजरूर है और महाजा तो मबनी है ना, इसलिए वो ऐसे ही बिल्कुल, रहेगा। महल्लन फी महल्ली जर्रिन है, वो फी महल्ली जर्रिन, इसी को कहते हैं फी महल्ली जर्रिन। वैसे तो वो आपको मरफू नजर आ रहा है। हाजा हाजा, देखिए हाजा मबनी होता है, जो मबनी होता है ना उसको हम कुछ भी बना सकते हैं, मजरूर, मंसूब, ठीक है, और मरफू, तीनों हालतों में बना सकते हैं। मबनी का ये फायदा होता है, कुछ भी बना लो। अब यहाँ पे हमने उसको मुजाफिला बना लिया, लेकिन जेब तो नहीं लगा सकते, वो तो फिक्स्ड है, उसका एक ही ड्रेस है बेचारे का, कैसे चेंज करें, उसका तो चिपका हुआ है, तो उसका नहीं उतार सकते, जेब नहीं दे सकते उसको। तो कुछ तो बाजी होते कम हैं। कम के बाद हमेशा ये वाला लफ्ज आएगा, इस तरह, इस शक्ल का तो लफ्ज ये आएगा। मुब्तदा होगा बाजी, कम रियालन मुब्तदा बनेगा, फिर समनु हाजा उसकी खबर मिलेगी। कम क्वेश्चन के लिए, ठीक है, हाँ कम क्वेश्चन के लिए। और क्वेश्चन वाले लफ्ज जो होते हैं हमेशा खबर बन के आते हैं, ऑलवेज खबर बन के आते हैं, अच्छा, ये हमेशा खबर बनते हैं, और ये समनु हाजा आपका मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा जी। और रियालन के बीच में क्या पार्ट होगा, उसको हम बोलेंगे ये तमयीज है, ठीक है, तमयीज है, यानी ये तमीज कर रही है ना, कितने रियाल का है ये। यहाँ रियाल की जगह हम रुबियतन कुछ भी लगा सकते हैं, दुलारन भी लगा सकते हैं। अच्छा, फिर हमने ये वर्ड पढ़े, कुल्लन, ये ताकीद के लिए आता है, ऑल ऑफ देम, है ना, कुल्लू होम ऑल ऑफ देम। तो ये किस लिए होता है, ये ताकीद के लिए होता है, कुल्लू कुम, ऑल ऑफ यू, कुल्लू ना, ऑल, जिसकी जमीर आगे चेंज होती जाती है, ठीक है। बलद जो होता है वो कंट्री होता है, पुरुष 1/10 ऑफ रियाल, कदीम से कुदामा, अगर इसके पीछे ली लगाएंगे तो क्या चेंज होगा, ये जेर लगाएंगे यहाँ, कुदामी कर सकते हैं, नहीं, नहीं। नहीं होगा क्यों बाजी। क्यों क्यों नहीं कर सकते, वाई? ये या से या पहले जबर जेर आ में रहा है तो लेती नहीं ना, लगेगी ना जेर। नहीं, आखिर में अलिफ साउंड कर रहा है ना। मकसूर है जी इसमें, मकसूर तो नहीं वो उसको छोड़ दें, अभी उतना आगे ना जाए, अभी छोटी क्लास है ये मेरी। तो ये आपका क्या है, ये आपका अलिफ साउंड कर रहा है, ठीक है। जब भी या से पहले जबर होती है तो अलिफ साउंड निकालनी है आपने, नंबर 1। नंबर 2, वो मजरूर नहीं होगा, उसी साउंड में रहेगा, अलिफ आ जाए। जैसे कनाडा के पीछे फी लगा दें तो क्या होगा, कनाडा ही कनाडा रहेगा। कनाडा ही रहेगा, फी अमेरिका रहेगा, जी, फी जो भी उरब्बा, उरुब्बा में आप लगा दें फी, मिन लगा दें, कुछ होगा नहीं, अलिफ आ रहा है। इसी तरह हुलंदा में भी आप फी लगाएं, मिन लगाएं, कुछ भी लगाएं, सही है। तो जब अलिफ आ जाता है तो इसी तरह हाजा में भी था, ठीक है। और हाजे ही में भी ऐसे ही होगा, क्योंकि उनका एक ही ड्रेस है, वो हम नहीं चेंज कर सकते, चाहे वो मजरूर हो रहे हो, मरफू हो रहे हो, मंसूब हो रहे हो, वो एक में ही रहते हैं। तो ये चीजें हैं। रुकाबुन, पैसेंजर्स, ट्रेवलिंग बाय बस और प्लेन, साइकिल सवार भी है तो वो भी रुकाब भी होता है, राके भी होता है, ट्रक का भी। और ड्राइवर को क्या कहते हैं, ड्राइवर को कहते हैं साइकुन, जो गाड़ी को खींच रहा होता है, साइकुन ड्राइवर को कहते हैं। हमारा रुका पैसेंजर होता है। चलिए नेक्स्ट लेसन पढ़ लेते हैं, दर्स कम से कम रीडिंग कर लेते हैं, जी 20 मिनट्स है मेरे पास। जी चलिए आज कौन करेगा, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, वो आए, खुद ही आए। जी उस्ताद मैंने नहीं पढ़ा, पढ़ नादिया, लो। हाँ, अच्छा आप अफशीन, कौन बोल रहे हैं इसको? अच्छा शाहीन हाँ, आबिदा है। इतने लोगों के माइक खुले हैं, मैं कैसे पहचानूं कौन बोल रहा जी, शाहीन बोल रही हूँ उस्ताद साहब। है। शाहीन आपने पढ़ लिया ना? जी वो नादिया आप आए, क्वेश्चन, हाँ नादिया आप आए, चल नादी लैला, शुरू कर। अदरसुल आशिर, अदरसुल अदरसुल आशिर, अच्छा आशिरू, अब इसको भी देखें, इसका रूट वर्ड क्या है, ऐन शीम रा। अब इसका पहला लफ्ज क्या कर दिया, पहले हर्फ के बाद हमने अलिफ डाल दिया, तो ये आशिरुन बन गया, है ना, आबिदुन की तरह बन गया ना, उसी वजन पे, वाहिदुन, है ना, जी, ठीक है। अब इसकी मुन्नस क्या होगी, गोलता लगा के मुन्नस बना ले, आशिर मुजक्कर है,
जैसे वाहिदुन से वाहिदतुन, आशिरातु, आबिदुन से अल-आशिरा, आबिदतुन, है ना, आबिदुन होता है और फिर आबिदतुन बन जाता है गोल ता लगा के, ठीक है। तो हर एक की शाकिरुन शाकिरतुन तो आप बना सकते हैं। तो एक लफ्ज आपने बनाया रूट वर्ड का 3 लेटर से, पहले हर्फ के बाद अलिफ लगा के एक वर्ड बना लिया आबिदुन। अब उसकी मुन्नस बनाएं, उसका मुसन्ना बनाएं, जमा बनाएं, ठीक है, जो मर्जी है बनाए आप। एक लफ्ज आपने तैयार कर लिया आबिदुन। इससे कितने लफ्ज बनेंगे आपको पता है? एक आबिदुन से जब आबिदा तुन बनाएंगे तो उससे भी कितने लफ्ज बनेंगे आगे, आबिदतानी, आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन, है ना। तो आबिदतैनी, तो एक लफ्ज से आगे से कितने मुजक्कर और मुन्नस के कितने लफ्ज बनते हैं? मुन्नस इसके 9 बनेंगे, आप बना के देखिएगा। और इसके भी आबिदतुन के भी 9 बनेंगे, टोटल 18 बन जाते हैं। इसके भी 9 बनेंगे, 9 9 18 हो जाएंगे, 18 वर्ड बनते हैं। इसके 9, इसके 9 बना के देखिएगा। पूरी गर्दान करें, आबिदुन, आबिदानी, आबिदूना, है ना। फिर आबिदन, आबिदैनी, आबिदैनी, आबिदिन, आबिदैनी, आबिदैनी, 9 बन जाएंगे ये। इसी तरह आबिदतुन, आबिदतानी, आबिदातुन, फिर आबिदतन, आबिदतैनी, आबिदतैनी, फिर आबिदतिन, आबिदतैनी, आबिदतैनी, ठीक है ना। तो इस तरह से इनके सारे बन जाते हैं 9 9। तो ये इंशाल्लाह इसी बुक्स में हम आगे जाके पढ़ लेंगे फिर, या हम उसमें पढ़ेंगे लिसानुल कुरान में। चलिए पढ़िए जल्दी से। लैला, लैला या सलमा अफी फस्ल की तालिबातुन मिनत सीनी वल याबानी। अब तालिबातुन भी देखें ये कैसे बना हुआ। रूट वर्ड क्या है तालिबातुन का? तो लाम बा, तलबा, हुआ लंबा अब अलिफ लगाएं तो क्या बन जाएगा? क्या तालिबुन, तालिबुन बन जाएगा, ठीक। आखिर में 2 पेश, तालिबुन बन जाएगा। 2 पेश लगाएं कि अलिफ लाम नहीं लगा रहे ना, तो इसलिए तालिबुन। फिर ये किससे बना हुआ है? ये तालिबुन से बना हुआ है या तालिबतुन से बना हुआ है? ये तालिबतुन, ये तालिबतुन। इसकी मुन्नस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इसके आगे, तालिबतुन, हाँ, इस लास्ट तालिबतानी, लेटर को जबर दे तालिबात। के आगे 2 पेश ये लगा देंगे, तालिबतुन बन जाएगी। तालिबतुन से फिर आपका तालिबात जमा बन जाता है। 2 तालिबा हो तो तालिबतानी, और बहुत सारी हो तो फिर तालिबातुन। सही है। चले आगे, आगे नाम। सलमा नाम फी फस्लिना खम्सु तालिबातिन मिनत सीनी व अरबउ तालिबातिन मिनल याबानी व समानी तालिबातिन मिन इंडोनेशिया। अभी क्या चेंजिंग आई है यहाँ पे इस लेसन में? आपका जो मादूद है वो मुन्नस हो गया, ठीक है। तरीका वही है, ये मजरूर होगा, जमा होगा, और ये वाहिद होगा, ठीक है। लेकिन अब ये मुन्नस हुआ है तो ये मुजक्कर हो गया। खमसा तू इसका नहीं अदद आया, वाहिद मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर अदद आएगा, और ये क्या आएगा? जमा मुन्नस आएगा। मुन्नस। हर जगह यही है। वाहिद, वाहिद तो नहीं कह सकते, हाँ वाहिद कह सकते हैं, लेकिन ये आप देखेंगे सबसे पहले तो ये मुजक्कर है, वाहिद को भी वाहिद छोड़िए। नहीं कह सकते, हम इसको मुफरद बोलेंगे मैम। ना मुफरद बोल सकते हैं। ये क्या है? ये भी मुफरद ही है, और ये क्या है? जमा है। इसको हम ये भी मुफरद है, आप इसको मुफरद कह रही हैं, ये भी मुफरद है, जी जी। ठीक है, मुफरद है ये भी। तो अब यहाँ पर आपका जो है मजरूर है ये, और मुअन्नस है, ऑपोजिट हो गया ना। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे। देखें ये मुअन्नस हुआ तो ये आपका समानी हो गया। वहां समानिया तुन था, समानिया तू आ रहा था वहां पे, और यहाँ समानी हो गया। ये मुजक्कर है समानी। पीछे हमने समानिया तू लगाया था गोल ता के साथ। तो अब बाकी समानिया तू के बाद मादूद मुजक्कर होगा ना, हाँ, उसके साथ मुजक्कर हो गया यहाँ समानिया तू, और हमने। समानी तालिबातिन तो अच्छा, इसमें यहाँ पर एक और अदद बात नोट करने वाली है कि लैला, इसको कैसे पढ़ेंगे? खड़ी जबर के साथ पढ़ेंगे ना। या से पहले जब भी जबर होगी तो उसको खड़ी जबर पढ़ा जाएगा। या से पहले जबर, खड़ी जबर, बार बार बता रही हूँ, या से पहले जबर, खड़ी जबर साउंड आएगी। और फिर उसके नीचे जेर वगैरह नहीं आ सकती, क्योंकि अलिफ साउंड कर रहे हैं ना वो लफ्ज। तो इसी तरीके से आप देखिए तो यहाँ पर सलमा, ठीक है,
الف ساؤنڈ کر رہے ہیں، الف ساؤنڈ کر رہے ہیں سب. ایک ادھر بیچ میں اور بھی تھا، یہی تھا شاید. تو یہ الف ساؤنڈ کر رہے ہیں. اب آپ ان کو چینج نہیں، ہاں انڈونیزیا، انڈونیزیا. اب اس میں دیکھیں من آیا تو آپ نے زیر نہیں لگایا نا، کیونکہ آخر میں کیا آ رہا ہے. تو یہ بار بار نہ مجھے بتانا پڑے. اب یہ الف آ گیا، اب آپ اس کو کوئی اس میں نہیں کریں گے کہ زیر کیوں نہیں آ رہا یا زیر لگائیں اس کے نیچے. جب بھی الف ساؤنڈ کرے گا لفظ آخر میں، اس کے نیچے زیر کبھی نہیں آ سکتی، چاہے وہ حاضہ ہو، ہاؤلائی ہو، کچھ بھی ہو، زیر نہیں آ سکتی. چلیں، جو ہے وہی ہے، جو اس کا ڈریس ہے وہی رہے گا. آگے پڑھیں. یہ والا لیلہ. ہاں لیلہ وفی فصلنا ثلاث طالبات من الہندی وست طالبات من الفلبینی. مذکر ہو گیا ستو، پہلے ستتو لگاتے رہے، اب ستو ہو گیا. سلاستو لگاتے رہے، اب یہ سلاسو ہو گیا. آگے سب اتو لگاتے رہے، سب او ہو. وسبع طالبات من الکویتی. آگے پڑھیے. سلمہ کم اختن لکی یا لیلہ. لیلہ لی ثلاث اخوات. کم کو کیا کہیں گی آپ، کیسے ڈیفائن کریں گی؟ کم یہ اختن، اس کے بعد وہ تمیز آ رہی ہے نا، یہ تمجیز آ رہی ہے. اور کم کو کیا کہیں گے؟ اسمو استفہام. حروف استفہام. نہیں، حروف استفہام. ناٹ حروف استفہام. کلیئر کریں اپنے اسم مائنڈ کو. اسماء استفہام ہے یہ. اس میں سے ہے، ٹھیک ہے. 9 ہوتے ہیں جی اسماء استفہام، 9 ہوتے ہیں جی جی ٹوٹل. اور یہ لاسٹ والا ہے کم، ٹھیک ہے. اس کے جی. بعد جو بھی آئے گا وہ تمجیز کہلائے گا. تو یہ آپ کا ہاں. اور کیا بتا رہی تھی اس میں؟ ہاں یہ کیا بنتے ہیں؟ یہ نکرہ ہوتے ہیں ہمیشہ، معرفہ نہیں ہوتے. یہ خبر بنتے ہیں ہمیشہ جملے میں. یہ تمجیز ہے، صحیح ہے. چلیں آگے کیا ہے؟ لیلہ. لیلہ لی ثلاث اخوات. سلمہ وکم اخن لکی. لیلہ لی خمسۃ اخوات. سلمہ لکی ثلاث اخوات وخمسۃ اخوات. لیلہ نعم وکم اخن واختن لکی. اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ خمسہ تو کیوں آیا ہے بتائیں مجھے. یہاں بھی خمسہ تو آیا ہے، مونس آ گیا نا، یہاں بھی مونس آیا. ویسے تو خمسو آ رہا تھا نا پر. بھائی میل ہے نا باجی. میم یہ مذکر ہے نا، اس کا معدود جو ہے نا وہ مذکر مذکر کا ہے. معدود جو ہے وہ مؤنث ہوگا. ہاں مذکر کا مؤنث ہوگا، تو یہ مذکر ہے تو مؤنث ہے. یہ مذکر ہے تو اگر یہاں پہ مؤنث ہوتا تو یہ خمسو ہو جاتا. اوپر بھی ہم نے خمسو پڑھا ہے. چلیں آگے، بس یہی آپ نے یہاں پہ دیکھنا. آگے کیا؟ نام. لی اربعۃ اخوات و اربع اخوات. اب آپ کو دیکھیں دونوں میچ کروا رہے ہیں، مذکر کے ساتھ مؤنث اور مؤنث کے ساتھ مذکر. جی. تو غربی جو عدد ہوتے ہیں عربی میں وہ مذکر بھی ہوتے ہیں مؤنث بھی ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں طرح سے یوز ہوتے ہیں. وہ مؤنث کے ساتھ مذکر اور مذکر کے ساتھ مؤنث. آگے. لی زمیلۃ اسمہا خدیجۃ لہا ثمانیۃ اخوات و ثمانی اخوات. ثمانیہ اخوات. تو لی کیا بنے گا؟ جب بھی مرکب جاری شروع میں آ جائے تو وہ بنے گا خبر مقدم. پکا یاد کر لیں، مرکب جاری شروع میں تو خبر مقدم. صحیح ہے. تو زمیلتن کیا بن جائے گا؟ مبتدا. ظاہر آپ نے وہ بنا لی نا خبر، تو اب مبتدا بنے گا. اسمہا کیا بنے گا؟ اس کا نام. مضاف لے کیا بنے گا؟ مرکب اس کو مبتدا بنا لیں اور اس کو خبر بنا لیں. خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے. اگر نام ہوگا تو آ جائے گی. تو اب یہ کیا بن گئے؟ اس جملے کے اندر 2 جملہ اسمیہ بن گئے، ٹھیک ہے. یہ ایک جملہ بن گیا اسمیہ اور ایک جملہ یہ اسمیہ بن گیا. صحیح. تو اب اس میں دیکھیں یہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ زمیلہ کو جا رہی ہے. زمیلہ کو جا رہی ہے. اسمہا میری ایک دوست ہے، اس کا نام. تو ہا کی ضمیر زمیلہ کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے.
चलें आगे। लहा लहा समानियतु इख्वतिन व समानी अखवातिन। अब देखें ये मुज़क्कर आया तो साथ मुअन्नस आ गया, मुअन्नस आया तो ये मुज़क्कर आ गया। 3 से 10 तक गिनती ऐसी चलेगी, पहला अदद और दूसरा अदद जो मुरक्कब तौसीफी, और बाकी 3 से 10 तक आपके मुरक्कब इजाफी की शक्ल। अब यहाँ पे वही आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका मुन्नस आ रहा है तो ये मुज़क्कर आ रहा है, ये मुन्नस आ रहा है तो ये मुज़क्कर, वही उलट कर दिया ना। पहले यहाँ पे तुल्लाब आ रहा था तो यहाँ पे सलासतु आ रहा था, है ना। यहाँ तुल्लाब आ रहा था, तुल्लाबिन, सलासतु तुल्लाबिन, अरबाअतु तुल्लाबिन। अब तालिबात आया तो साथ गोल ता हट गई, मुज़क्कर आ गए। इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ से जो है ये थोड़ा सा टाइम है, पढ़ लें। नेक्स्ट आ रहे, किसने पढ़ना है अभी? नजमा आ पाएंगी? सायरा भी हैं, प्लीज माइक पे आया करें सब। जी कौन आ रहा है? बाजी मैं पढ़ूं? नहीं, एक सेकेंड, लेकिन सायरा आ रही है। चलो सायरा आ रही। आप लोग दूसरी क्लासेस भी होते हैं ना, नहीं इसमें वही लोग पढ़ सकते हैं जो इस क्लास में ही सिर्फ होते हैं, क्योंकि उनका हक मारा जाता है। तो जब वो नहीं होंगे, पढ़ चुकेंगे, तो मैं सबको टाइम दूंगी। पढ़े सायरा, इकरा पढ़े और लिखे। फी बैतिना सलासतु गुरफिन सलासु गुरफिन। सलासु मुज़क्कर है या सलासु मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर है क्योंकि गोल ता नहीं लगी हुई ना, सलासु। हाँ। ठीक है। और गुरफिन क्या है? ये जमा है। किसकी जमा है? ये गुरफा तुन की जमा है। ठीक है ना, गुरफतिन। हाँ। अब ये आपका ये जमा है और मजरूर है, ठीक है, और मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, सॉरी मुअन्नस है। गुरफतुन मुअन्नस है ना, तो ये भी मुअन्नस ही होगा ना। जी। देखिए अभी ये इसके आगे अलिफ ता भी नहीं आ रहा, फिर भी ये मुअन्नस ही है क्योंकि इसका वाहिद जो है वो मुअन्नस है। समझ रहे हैं? जी। वाहिद मुअन्नस है, तो ये चाहे गोलता आए ना आए, इस तरह ना भी आए, तो वो मुअन्नस है। तो ये आपका मुअन्नस है, इसलिए ये मुज़क्कर आ रहा है। ठीक है जी। तो अब ये जुमला कैसे बनेगा? फी बैतिना मुरक्कब जारी बन गया शुरू में, वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? मुरक्कब खबर मुक़द्दम। और ये क्या बन जाएगा? ये मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर, ठीक है। मेरे का हमारे घर में 3 कमरे हैं। जी। चले हमारे आगे। घर में फिल जामियती अरशु हफीलतिन लातिन हाफिलातिन हफीलातिन। अशरु, अशरु नहीं आया, अशरु हाफिलातिन, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अशरु हाफिलातिन। अब क्या हुआ कि आपका ये जो है ये मुअन्नस है, तो ये आपका मुज़क्कर आया। जी। अगर इसकी मुअन्नस बनाएं तो क्या बनेंगी? अशरतु बनेंगी। अशरतुन। अशरतु तो नहीं बनेंगी, बट मुजाफ बनाएंगे तो फिर उसको अशरतु कर देंगे। अशरतु और आगे क्या लगाएंगे? हाफिलात तो नहीं लगा सकते। अब ये मुअन्नस हो गया तो इसके आगे मुज़क्कर लगाएंगे। ठीक है, ये मुअन्नस आ रहा है तो इसके साथ मुज़क्कर लगाएंगे। तो अशरतु का मुज़क्कर क्या होता है? अशरु। अशरु। मुज़क्कर क्या होगा? अशरु। अशरु नहीं होगा, अशरु होगा। इस पे हाँ आगे फी हाज़िहिल मदरसती समानी मुदर्रिसातिन। मुदर्रिसातिन, ठीक है। मुदर्रिसातिन। ये मादूद है, ये अदद है। मादूद मुअन्नस हुआ तो ये मुज़क्कर हो गया। ठीक है, और ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा मुरक्कब जारी बन के हरफ जर शुरू में आ जाए तो पूरा मुरक्कब जारी बन जाता है, और फिर वो आपकी खबर मुकद्दम और ये मुब्तदा मुअख्खर। आगे अब्बासुन लहू सबउ बनातिन। गुड। अब्बासुन को मुब्तदा बनाए, ठीक है,
ہاں جی اور اس کو کیا بنائیں گے ابھی؟ اس کو خبر بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو خبر بنا دیں، سب بناتن، تو یہ آپ کی خبر بن جائے گی، یہ مبتدا بن جائے گا، اور یہ متعلق بن جائے گا، لہو۔ متعلق، جی جی ہاں، عباس اس کی 7 بہنیں ہیں، تو جو ہیں اور ہے کے قریب آتا ہے وہ خبر ہوتی ہے۔ اچھا اچھا یہ جی بناتن بیٹیاں ہوگی نا استاذہ؟ بیٹیاں بیٹیاں بیٹیاں۔ فی بیتنا تسعو فی بیتنا تسع دجاجتن، دجاجتن، یہ ساری دجاجاتن۔ اب یہ کتنی ہے کاؤنٹ کر لیں، تسعو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 9۔ 9 ہی ہے نا؟ آپ کو یاد کرانے کے لیے اتنی بڑی پکچر بنا دی انہوں نے، صحیح ہے؟ 9 مرغیاں ہیں ہمارے گھر میں، 9 مرغیاں ہیں۔ دجاجتن مؤنث ہوتا ہے، اس کی جمع دجاجاتن۔ تن اس لیے آئی ہے، ویسے تو تن ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ آگے فی المستصفى اشرو، یہ والا اوپر والا پڑھے، فی الجامعتی جامعتی خمسو کلیتی کلیاتن، کلیاتن۔ ہاں، تو جی کلیتن کیا ہوتا ہے؟ کلیتن کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا واحد ہوتا ہے، کلیاتن کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا جمع ہو گیا، اور ساتھ مذکر آ رہی ہے مؤنث کے ساتھ، یہ خبر بن جائے گا اور یہ آپ کا مبتدا بن جائے گا۔ آگے فی المستشفی ہے، جی ٹھیک ہے۔ مستشفى اشرو طبیباتن و اربع ممرن، ممرداتن، ٹھیک ہے۔ ممرداتن، ممردتن سے ممرداتن جمع ہو گیا، مجرور ہو گیا، اور عدد جو ہے وہ آپ کا مذکر آ رہا ہے، اربعتو نہیں آیا، اربعو آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح فی المستشفى اشرو طبیباتن، یہ آپ کا کیا بن گیا؟ خبر مقدم، اور یہ آپ کا مبتدا مؤخر۔ اشرو، یہ یاد رکھیں اس کے اوپر زبر نہیں آئے گی، جی ٹھیک ہے؟ یہ اشرو طبیباتن، جب ہم اشر مؤنث لکھتے ہیں تو پھر تینوں پہ زبر آتی ہے، اشرا، اشرتو ہوتا ہے۔ آگے خالد لہو ثلاثۃ ابناء و اربع بنات، یا ابنا مذکر ہے اور ساتھ مؤنث آیا، یا مؤنث ہے تو ساتھ مذکر آیا۔ خالد مبتدا بن جائے گا، اور باقی یہ اس پورے کو خبر بنا لیں گے والا، مرکب عطفی جی بن کے پوری خبر بن جائے گی، یہ متعلق بن جائے گا۔ جی آگے لی خمسۃ اخوات و ست اخوات، یہ اخوتن ہے، اخواتن نہیں بولے، اخوتن۔ اخواتن ہاں، و ست اخوات، ہاں، ستو یہ مؤنث ہے تو یہ مذکر آ گیا ستو، اور یہ مذکر ہے تو یہ مؤنث ہو گیا، اپوزٹ ہے، یہ مؤنث تو یہ مذکر، یہ مذکر یہ مؤنث۔ آگے فی ھذا الکتاب عشرۃ دروس، یہ پورا خبر مقدم اور عشرۃ دروس، دیکھیں اب یہاں پہ عشرہ نہیں آ رہا، عشرہ جی ہے، ہم غلط پڑھ جاتے ہیں لیکن یہ عشرہ ہے، عشرۃ دروس۔ لنا لنا اربعۃ اعمام و خمس امات، پھوپھیاں آئی تو کیا ہو گیا؟ خمسو ہو گیا، مذکر ہو گیا ساتھ عدد، یہ عدد ہے، یہ معدود ہے۔ عدد جو ہوتا ہے یہ اپوزٹ ہوتے ہیں اور مرکب اضافی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور یہ جمع ہوتا ہے ہمیشہ۔ آمامن، امن کی جمع ہے آمامن، یہ آپ کا مذکر تو یہ مؤنث۔ آئی ہوپ بات سمجھ آ گئی، یہ 3 جملے کرنے پھر چھٹی کرتے ہیں، میں نماز کا ٹائم۔ فی بلدی خمس جامعات، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کی یہ خبر، خبر، اور یہ آپ جی کا خمس جامعات، یہ آپ کا دیکھیں مؤنث تو یہ مذکر۔ جی اچھا، اس کے بعد فی ھذا الدرس ثمانی کلمات جدیدۃ،
अब ये देखें मुअन्नस हुआ मादूद तो ये मुज़क्कर हो गया, ये पूरी खबर बन जाएगी फी हाज़ा दर्स। इंदी इंदी सलासतु मुजल्लातिन। सलासतु तो नहीं है, अच्छा हाँ, सलासु। सलासुन। इंदी अच्छा इस सलासु। हाँ ठीक है, इसको आप लोग एज अ होमवर्क ले लें। जैसे कम अखन लका तो आप जवाब क्या देंगे, ली, ली क्या लिखेंगे, यहाँ ये 6 नंबर लिखा हुआ है ना, ली जी। सित्ततु हम्म, इख्वतिन। इख्वतिन, ठीक है, क्योंकि ये मुज़क्कर है तो इसकी जमा भी मुज़क्कर ही आएगी, इख्वतिन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, इसका ऑपोजिट आएगा ना यहाँ पे, तो क्या आएगा, सित्तू या सित्ततु, सित्तु। सित्ततु। सित्ततु आएगा। सित्ततु क्यों ये आया, ये एक्सरसाइज करेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। सित्ततु, सित्ततु इसलिए आया कि ये मुज़क्कर है, अच्छा हाँ। ये मुज़क्कर है तो ये उसके साथ मुअन्नस आया है, तो सोच के करना है। अखवात मुअन्नस होगा तो उसके साथ क्या आएगा, 5 है तो मुज़क्कर। खमसू आएगा, खमसू आएगा। ये एक्सरसाइज भी आपने करनी है और इसके बाद ये वाली इसके नंबर भी हैं, ये करने की कोशिश करें अपना, और ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 एक्सरसाइजेज आपने करनी है और इंशाल्लाह इसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ट्यूसडे की क्लास इसी टाइम पे हुआ करेगी अभी, ठीक है। अब सब क्लासेस का टाइम एक ही हो गया, अब जी। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 1 घंटे पहले जाना है मंगल को, नहीं, उसकी भी सेम टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज। आपदा खुश हो गई।